اسرائیل باز نہ آیا، ایران میں اہواز، بندر عباس، خرم آباد سمیت کئی شہروں میں فضائی حملے، فضا دھماکوں سے گونج گئی۔ مشرقی آذربائیجان پر حملوں میں 30 فوجی شہید، 55 زخمی، ہلال احمر کا ایک رکن بھی مارا گیا۔ گورنر آذربائیجان کے مطابق صوبے میں 19 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ تبریز اور کنگنان شہر میں ریفائنریز پر حملے، آگ بھڑک اٹھی۔ تہران پر حملوں میں 20 بچوں سمیت 60 ایرانی شہید، شہداء کی تعداد 78 ہو گئی۔ جنرل مہدی ربانی اور جنرل غلام رضا مہرابی کی شہادت کی تصدیق، شہداء میں 3 جوہری سائنسدان بھی شامل۔ اسرائیل نے مہرآباد ایئرپورٹ پر فضائی حملہ کیا، رنجان ملٹری بیس کو بھی نشانہ بنایا۔ ایران کے کئی ڈرونز بھی مار گرانے کا دعویٰ۔ صہیونی وزیراعظم نتنیاہو کی ایران کو نئی دھمکی، کہا کہ ایران پر حملے میں امریکی صدر کی مکمل حمایت حاصل ہے، ایران کے ایٹمی پروگرام کو برسوں پیچھے دھکیل دیا، اب اس سے بھی شدید حملے کریں گے، ایران میں ہر مقام اور ہدف کو نشانہ بنائیں گے، ابھی تک جو ہوا وہ کچھ بھی نہیں، آنے والے دنوں میں اس سے کہیں زیادہ شدید ہوگا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے خبردار کیا کہ ایران نے ہمارے شہروں پر فضائی حملے نہ روکے تو ہم تہران کو جلا کر بھسم کر دیں گے۔ ایران کا اسرائیل کو جوابی وار، آپریشن وعدہ صادق سوئم جاری، اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں کی بارش، 200 سے زائد میزائل داغے، تل ابیب، حیفا اور مقبوضہ بیت المقدس میں دھماکوں کی گونج، سینکڑوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، دفاعی تنصیبات، جوہری تحقیقی مرکز اور اہم فوجی اڈے نشانہ بنائے گئے، کئی اہم حکومتی مراکز ملیامیٹ، تل ابیب میں 7 مقامات پر حملے کیے گئے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کے ہیڈ کوارٹر کے قریب آگ بھڑک اٹھی، حملوں میں 5 اسرائیلی ہلاک، 7 فوجیوں سمیت 200 زخمی، ہر طرف سائرن کی گونج، اسرائیل میں خوف کا سما، اسرائیلی بنکروں میں گھس گئے، ایران کا اسرائیل کے 3 ایئر بیسز اور فوجی ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، 3 اسرائیلی طیارے مار گرائے، ایرانی میزائلوں کو روکنے کی کوشش پر امریکہ، برطانیہ، فرانس کو بھی ہدف بنایا جا سکتا ہے، ایران نے خبردار کر دیا۔ اسرائیل پر کہاں کہاں حملے ہوئے، میزائل حملوں میں اسرائیل کو کتنا نقصان ہوا، پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف کے مشیر اعلیٰ جنرل احمد وحیدی نے حملوں کی تفصیلات بتا دیں، کہا کہ اسرائیل کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ ایران نہ صرف پوری قوت کے ساتھ جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ آئندہ بھی ایسے جوابی اقدامات دہرائے جا سکتے ہیں۔ امریکی اور روس کے صدور میں ٹیلی فونک رابطہ، پیوٹن اور ٹرمپ کے درمیان ایران اسرائیل کشیدگی پر تبادلہ خیال، روس کے صدر اور وزیر خارجہ سرگئی لاروف کی کشیدگی میں کمی کے لیے مدد کی پیشکش، امریکی صدر کے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور قطر کے امیر سے بھی رابطے، مشرق وسطیٰ میں استحکام، ایران پر اسرائیلی حملوں اور سفارتی حل کی ضرورت پر گفتگو، ٹرمپ کی برطانوی وزیر اعظم سے بھی بات چیت، کیئر سٹارمر کا ایرانی ایٹمی پروگرام پر تشویش کا اظہار، ترک صدر رجب طیب اردوان نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے رابطے میں کہا اسرائیل خطے کو عدم استحکام کی جانب دھکیل رہا ہے۔ اسرائیل کی بلا اشتعال بلا جواز جارحیت پر پاکستان ایران کے ساتھ مکمل یکجہتی میں کھڑا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر رابطہ، اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، شہباز شریف نے کہا کہ اسرائیلی حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی مکمل خلاف ورزی ہے۔ پاکستانی شہریوں کو ایران کو سفر نہ کرنے کی ہدایت، حکومت نے ایران سے متعلق پاکستانی شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی، وزارت داخلہ کے اعلامیے کے مطابق حکومت پاکستان اپنے شہریوں کی سلامتی اور حفاظت کے لیے صورتحال پر گہری نگاہ رکھے ہوئے ہے، ایران میں موجود پاکستانیوں کی بحفاظت واپسی کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیل عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے، ایران پر حملہ کھلی جارحیت اور سلامتی کونسل کی خاموشی عالمی امن کے لیے خطرہ ہے، اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی سخت وارننگ، کہا کہ صہیونی جارحیت نے مشرق وسطیٰ کو آگ میں جھونک دیا، روس نے اسرائیلی حملوں کو اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار دے دیا، چین کا بھی اسرائیلی دہشت گردی پر تشویش کا اظہار، اقوام متحدہ میں سفیر فوکانگ کہتے ہیں کہ بیجنگ مشرق وسطیٰ میں تنازعات کی توسیع کی مخالفت کرتا ہے، اقوام متحدہ میں امریکی مندوب کی تہران کو ایک اور دھمکی، کہا کہ اگر امریکی شہریوں یا اڈوں کو نشانہ بنایا گیا تو سنگین نتائج ہوں گے۔ اسرائیل میں دھماکوں اور تہران میں اللہ اکبر کے نعروں کی گونج، ایران کی جوابی کارروائی پر یمن اور لبنان میں جشن کا سما، تہران کے آزادی اسکوائر پر اللہ اکبر کی صدائیں، نوجوانوں کے جوش و جذبے نے دیکھنے والوں کو حیران کر دیا۔ پاکستان امت مسلمہ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے، غزہ کے مظلوموں کے لیے امدادی کوششیں تیز کرنے کا اعلان، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر سربراہی اعلیٰ سطح کا اجلاس، غزہ میں اسرائیلی مظالم پر گہری تشویش کا اظہار، نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کا مسئلہ فلسطین پر غیر متزلزل موقف برقرار ہے، مظلوم فلسطینی عوام کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کا عزم برقرار رہے گا۔
समझता हूं कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव की ज़रूरत है इस वक्त जिससे आलम इस्लाम का इत्तेहाद नज़र आए और इजराइल के साथ जहाँ जहाँ भी इस्लामी दुनिया में ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता होना चाहिए। मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ और इस आजमाइश की घड़ी में हम उनके साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ। मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आएगी। मुस्लिम दुनिया इसराइल से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करे। नाजायज़ रियासत ने पूरे खित्ते को जंग की लपेट में डाल दिया। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ईरान पर हमला करके बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी की गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, ईरान को अपने दिफा का हक़ हासिल है। पाकिस्तान खित्ते में अमन का फ़रोग़ चाहता है। फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों को कभी नहीं भूलेंगे। The only way for us to address all issues. There's no military solution to the issue of Kashmir. There's no military solution to the issue of terrorism. There's no military solution to any of the problems that India and Pakistan have faced historically. Preceding this conflict, the Indian government announced that it was illegally violating the Indus Water Treaty and threatened to cut off the water supply for 240 million Pakistan. ईरान इसराइल कशीदगी आलमी अमन के लिए ख़तरा। इसराइल मशरिक़ वस्ता में जंगी जुनून फैलाने में मसरूफ़ है। पाकिस्तान अमन चाहता है, जंग किसी भी मसले का हल नहीं। मसला कश्मीर और दहशतगर्दी जैसे तनाज़ात का हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं। पार्लिमानी वफ़द के सरबरा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि भारत का जंगी जुनून और पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना आलमी अमन के लिए संगीन ख़तरा है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की तहक़ीक़ात कराने की पेशकश की जो अब भी कायम है। दो एटमी मुल्कों का तसादुम दो मुल्कों की हुदूद तक महदूद नहीं रहेगा। बहुत वाज़ेह है कि इसराइल के साथ पूरी मगरबी ताकतें, अमरीका और सारे ममालिक शामिल हैं जो इसराइल की पुश पर भी हैं, उसको दिफाई ताउन भी करते हैं, उसको इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करते हैं और उसके साथ उसकी सिफारतकारी में सलामती कौंसिल और तमाम इदारों में बैठ के उसकी मावनत करते आए हैं। लेकिन ईरान के साथ खुद जो है वो जिनका उन पर तवक्कुल है वो परवरदिगार आलम की ज़ात है जिस पर वो तवक्कुल करते आते हैं और उसी के साथ तवस्सुल करके उन्होंने इस जंग का आगाज़ किया है। इसराइल के साथ अमेरिका समेत पूरी दुनिया की ताकतें खड़ी हैं। ईरान का भरोसा सिर्फ अपने परवरदिगार पर है। सीनियर तज्ज़ियाकार निसार सैयद कहते हैं कि पहले हमले के बाद 6 घंटे में ईरान के जवाबी वार की मिसाल नहीं मिलती। ईरान ने आबनाए हुर्मज़ को बंद कर दिया तो पूरी दुनिया की मईशत तबाह हो जाएगी। दहशतगर्द इसराइल के गजा में हमले, मज़ीद 58 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। सह्यूनी फोर्सेस ने ग़िज़ाई अजनास के लिए इमदादी मराकिज़ पर जमा मासूम फ़लस्तीनियों पर गोलियां बरसा दी। 15 फ़लस्तीनी शहीद। तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि 22 जून को मुल्क भर की हर तहसील और हर हलके में एहतजाज होगा। अली अमीन गंडापुर ने वाज़े किया कि इस बार जब हम निकलेंगे तो बानी के पास अडियाला आएंगे और अब पुरअमन नहीं रहेंगे। जेयूआई के बगैर हुकूमतें बनती नहीं या फिर चलती नहीं। अच्छी बात है कि सियासत में एक दूसरे को इज्जत दे रहे हैं। सरबरा जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। सेनेटर फैसल वावडा बोले, सियासी तौर पर पाकिस्तान को मौलाना फजलुर रहमान की ज़रूरत है। आगे कैसे चलना है मौलाना साहब से रहनुमाई लेंगे। जनूबी अफ्रीका पहली बार आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जीत गया। फाइनल में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त। एडन मार्करम का टीम की जीत में अहम किरदार। कप्तान टिम्बा बाउवा ने भी टीम को फतह के करीब पहुंचाया। फाइनल में दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 282 का हदफ दिया था। प्रोटीज ने हदफ 5 विकेटों पर पूरा किया। एडन मार्करम के 136 रन, टिम्बा बाउवा ने भी निस्फ सेंचुरी स्कोर की। 66 रन की इनिंग बनाकर पवेलियन लौटे। जनूबी अफ्रीकी टीम ने 27 साल तारीख में पहली बार कोई आईसीसी इवेंट अपने नाम किया। भारत को सिफारती मुहाज पर एक और शर्मनाक नाकामी का सामना। भारत एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल करवाने में नाकाम। पाकिस्तान आलमी एतमाद हासिल करने में कामयाब। चीन, तुर्की, जापान ने पाकिस्तान की खुलकर हिमायत की। एफएटीएफ ने भारत का बयानिया मुस्तरद कर दिया। विफाक ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए तो पीपल्स पार्टी वफाकी बजट की मंजूरी के लिए वोट नहीं देगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने साफ साफ कह दिया। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में कहा कि बजट के मौके पर सबको मुत्तहिद होना चाहिए था। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए। विफाक से मुंतकली पूरी तरह नहीं आई। विफाकी हुकूमत से राब्ता किया लेकिन वो कहते रहे हम ठीक जा रहे हैं।
खैबर पख्तूनख्वा का वफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, तरक्याती फंड्स में कटौती, क़बायली अदला पर भारी अखराजात, 93 अरब की आमदन का हदफ और रोज़ाना 6 करोड़ का मुनाफा। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम का पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था, वफाक बेहतर काम करे तो सूबे भी अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं। वफाक की जानिब से टैक्स कम जमा करने की वजह से हमें 90 अरब रुपए कम मिले। कराची के मलीर जेल से फरार कैदियों के तहलका खेज इंकशाफात ने कहा, जेल में 6024 कैदियों की सिक्योरिटी पर सिर्फ 28 एहलकार तैनात थे। मलीर जेल ब्रेक में 6024 कैदी भागे। कैदी 7 सर्कल से फरार हुए। पहला सर्कल तोड़ने के बाद बाकी सर्कल तोड़े। कराची में शाहराह भुट्टो के दूसरे फेज का इफ्तिताह शाहराह क़य्यूमाबाद से क़ायदाबाद तक ऑपरेशनल कर दी गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए तरक्याती मंसूबे दिए, मंसूबों की तकमील में रियायत नहीं दी जाएगी। और कराची के शहरी हो जाएं तैयार, बारिश होगी मूसलाधार। मुल्क भर में मगरबी हवाओं का सिस्टम दाखिल होने को तैयार। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में बादल बरसेंगे। 16 जून से शहर क़ायद के मुज़ाफ़ात में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बारिश बरसाने वाला सिस्टम कराची के मुज़ाफ़ाती इलाकों में 1 से 2 रोज़ तक असरअंदाज रहेगा।